गोविंद गोपाल गुरु गुरपूरन नारायण है। गुरदयाल समरथ गुरु गुरु नानक पतत उदाहरण है। के साहिब दयारस्त आज़म अज़ीम के हुस्नुल जमालस्त राज़क रहीम के साहिब शौरस्त आज़िज़ निवाज़ गारीबुल परस्तो गनीमुल गुदार। चवर छतर तखत दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन हजूरी विच आप सरबत संगतां पिंड पंजोड़ा हुशियारपुर दे इलाके विच सज बैठे हो। श्रीमान संत बाबा हरी सिंह जी नैकी वाले जिन्हां दी याद विच महान गुरमत समागम चल रहे ने। दास तो पहलां पंथ दे महान कवीशर सत्कारयोग कवीशर ज्ञानी चानन सिंह जी सूरविंड वालिया ने गुरबाणी की रोशनी विच बड़ा वीर रसी इतिहास आप संगत नूं सरवण करवाया है। सिख जगत की महान संप्रदाय कार सेवा लंगर साहिब हजूर साहिब वाले महापुरुष संत बाबा नरेंद्र सिंह जी संत बाबा बलविंदर सिंह जी उस संप्रदाय वालों पंजाब विच हरियाणे विच महान सेवावां निभाउण वाले गुरसिੱਖੀ ਦੀ फुलवाड़ी नूं प्रफुल्लित रखण लई बेअंत समागम करवाउण वाले संत बाबा गुरमीत सिंह जी डाचर वाले जिन्हां दा हुक्म सी आप संगत दे दर्शन करन दे लई और इत्थे जो आप संगत दे सहयोग नाल संत बाबा जसपाल सिंह होणी ये उपराला करदे ने समागम करवाउंदे ने। आओ इन्हां समागमां विच साडा आया समा सफला होवे गुरबाणी दी रोशनी विच महापुरुषां दे गीत गाउण दा यतन करिए। अजकल ये भरम पैदा किया जाता है भी गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दे विच संत लफ्ज़ गुरु लई जां सत संगियां लई आउंदा है और संत लफ्ज़ का अदब सत्कार इनू खंडित किया जाता है। बाणी का फरमान है एक है आप नहीं कछ भरम ब्रह्म मह जन जन मह पार ब्रह्म। कहते भरम मिटा दिओ भी साधु की हस्ती नीवी है। परमात्मा ते महापुरुषों दे विच कोई फर्क नहीं रह जाता। जिसने मन इंद्रे काबू विच कर लए जेदे हस्त कमल काबू विच ने जेदे कदम काबू विच ने जेदियां अखां नेत्र काबू विच ने जुबान काबू विच है उन्हों बाणी ने संत मन्निया है। और इन्हां नूं काबू करना केवल बाणी अभ्यास दे नाल संभव है। मन इंद्रे बाणी दे कुंडे तो बिना वस विच नहीं आउंदे। एक हिंदी दा शायर कहंदा है भड़कना इंसानी फितरत है थम जाने से वो संत हो जाएगा जब अपना लेगा संत प्रावृत हर भटकाव का अंत हो जाएगा। आम इंसान उस लई आउंदा है जिहदा मन भटकदा है। संत प्रवृत्ति वो समझी गई है जदों मन टिक जावे काबू विच होवे। सो जिन्हां मन नूं काबू विच कीता है वो अमर हो जाते ने। तुसीं आखोगे अमर केवल परमात्मा है।
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਪੁਰਖ ਕਾ ਨਾਹੀ ਕਦੇ ਵਿਨਾਸ਼, ਜਾਂ ਕੈ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੁਣ ਤਾਸ। ਜਿਸ ਕਾ ਸਾਤਿਨ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਪ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਉਹ ਸਾਗਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹੋ ਸਹਸਾ ਮੂਲੇ ਨਾਹੀ, ਭਾਉ ਲਾਏ ਜਨ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਏਕ ਜੋਤ ਦੋਏ ਮੂਰਤੀ, ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਮਿਟਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਅਮਰ ਭਏ ਸਦ ਸਦ ਹੀ ਜੀਵ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਮਿਟੇਗਾ ਸਾਕਤ ਦਾ ਔਰ ਸੰਤ ਦਾ। ਸਾਕਤ ਲਈ ਲਾਹਨਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਅਮਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਪਾਕ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਹੈ। ਨਾਮ ਵਡਾਈ ਜਨ ਸੋਭਾ ਪਾਏ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪ ਦਿਵਾਏ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਬਿਨਸੈ ਭੈ ਭਰਮ, ਸਾਧ ਨਾਮ ਨਿਰਮਲ ਤਾਕੇ ਕਰਮ। ਸੰਤੋ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਨਹੀਂ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੀ, ਈਰਖਾ ਦੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਮਲ ਹੈ। ਜੋ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੱਖ ਕੋਈ ਤਰਕ ਸਾਧੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਦੇ ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਰਮਲ ਸੋਭਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਂ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਏਕ ਨਾਮ ਮਨ ਮਾਹੇ ਸਮਾਨੀ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਨਿਰਮਲ ਸੋਭਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਨਦੀ ਸਾਗਰ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਗਰ ਵਰਗਾ ਦਾਇਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾ ਪਰਲਾ ਕੰਢਾ ਹੀ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਡੂੰਘਾਈ ਮਾਪ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਸੀਮਾ ਨਾ ਰਹੀ। ਇੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਧਾਂ ਦੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਭਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸੰਤ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਮੱਥਾ ਕਿਉਂ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਆਪ ਅਸੀਂ ਚੇਲੇ ਵੀ ਛੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਗੁੱਟ ਫੜੋਗੇ, ਗਿੱਟੇ ਫੜੋਗੇ, ਕਦਮ ਬੋਸੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਖੇਡ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਦੀ ਹਸਤੀ ਇਹ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਸਜਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਮਸਤਕ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਹੀਰੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਬੜਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੱਚ ਹੀਰਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ। ਘਾਟ ਨਾ ਕਿਨਹੀ ਕਹਾਇਆ, ਸਭ ਕਹਤੇ ਹੈ ਪਾਇਆ। 22 ਕੱਚ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੀਰੇ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਮੰਝੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲੋਕ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਸੋਢੀਆਂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਹੀਰਾ ਹੈ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਉਹ ਭੋਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਬਾਬੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੇ ਨੇ ਸਹਿ ਸੁਭਾ ਇੱਕ ਹਲਵਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਦੋਂ ਬਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ ਨਾ, 2-2 4-4 ਮੋਹਰਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੋਢੀ। ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬਾਈ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਕੱਚ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੋਢੀ ਵੰਸ਼ ਦਾ, ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਕਮਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੌੜਿਆ ਗਿਆ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਿਦਾਰੇ ਕੀਤੇ। 26 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ। ਕਦਮ ਬੋਸੀ ਕਰਕੇ 2-4 ਮੋਹਰਾਂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਠਾ ਲੈ। ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰਾ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ, ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੰਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਮੋਹਰ 500 ਸੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ।
ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਮੋਤੀ ਡਿੱਗੇ, ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਇਹ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਰੂਪ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਪੂਰੇ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮਰਾਤਬਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਲੋਕਾਈ ਪੂਜਦੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ 22 ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੈਸੇ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੇ ਦਾ ਬੜਾ ਅਦਬ ਹੈ, ਬਾਣੇ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਾਖੰਡ ਬੈਠਾ ਸੀ ਮੰਜੀਆਂ ਤੇ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਤੇ ਕਈ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਸਾਧ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਚੌਂਕੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ 26 ਸਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਇੱਕ ਚੰਮ ਦਾ ਲਿਫਾਫਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੁੱਲ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਗੁਰ ਕੀਤਾ ਲੋੜੇ ਸੋ ਹੋਏ। ਨਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਬਿਯੋਂਡ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ। ਜੋ ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਕੋ ਜਾਣੋ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। 26 ਸਾਲ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ 26 ਯੁੱਗ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨੇ। ਖੈਰ ਪਹਿਰਾਵਾ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਸੋਢੀਆਂ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਪੂਜਾ ਵੀ ਹੋਈ, ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਵੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਡਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ਬੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਜ ਉਧੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ। ਬਾਬੇ ਕਬੀਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਜੁਲਾਇਆਂ ਦਾ ਕਾਕਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਵਰਣ ਵੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ। ਮੁਕੰਦੇ ਵਰਗੇ ਪੰਡਤ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੇ। ਇੱਟ ਤੱਕ ਮਾਰ ਕੱਢੀ ਸੀ ਇਹਨੇ ਮੁਕੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਗੰਗਾ ਘਾਟ ਜਾਣਾ ਬਾਬੇ ਕਬੀਰ ਨੇ ਤੇ ਮੁਕੰਦੇ ਹੋਣਾ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਨਹਾ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਣਾ, ਜਲ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਈ, ਚਾਰੇ ਵਰਣ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਗਵਾਂਢੀ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਆਇਆ ਵੀ ਕਬੀਰ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੜੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਖੱਡੀ ਜੀ ਵੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਉਮਰ ਲੰਘ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਕਬੀਰ ਵਰਗੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵੀ ਸੁਬਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਬੀਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਵੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੈਠਿਆ ਉੱਠਿਆ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗ ਕਰ, ਲਿਬਾਸ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਪਾ ਲੈ। ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜੁਲਾਇਆ ਰੀਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਰੀਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਫਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕੇਵਲ ਵਡਿਆਈ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸੀ ਵੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਵਸਿਆ ਸੋਈ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੈ ਸਭ ਕੋਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਲਤ ਭਲਤ ਹਰ ਧਨੈ ਕੀ, ਭਗਤਾ ਕੋ ਮਿਲੀ ਵਡਿਆਈ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਹਲਤ ਵੀ ਸੌਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਲਤ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹਲਤ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਪਲਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੱਗ ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਿਨੇ ਡਿੱਠਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਰਕ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ। ਆਖੇ ਜੋ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਉਹ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਤੇ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਐਟਮ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਦਿਖਦਾ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਅੰਨਾ ਆਖੇ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੂਰਜ ਨੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਇਉਂ ਸਮਝਿਆ ਕਰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
है सब कुछ दुनिया दे उत्ते। जे पलत दा जिक्र है तो फिर परलोक भी है ते कर्मां दी सज़ा भी है। ते जे हलत विच बल्ले बल्ले करवाउणी है संसार विच, नाल पलत परलोक विच बल्ले बल्ले करवाउणी है, ते गुरु नानक दे गीत गा, अकाल पुरख दे गीत गा, सदा जय जयकार होवेगी। हुण जय जयकार करवाउण लई जुलाया रीस करन लग पिया। रीस करन वालियां नूं कबीर ने ये बचन कहे ने, ओए हर के संत ना आखिया है बनारस के ठग। ये ठग ने। पुछो जी ठगी किदां मार रहे ने? कहंदे गली जिन्हां जप मालियां लोटे हथ ने भागा। उन्हां समयां 'च संतां दा पहरावा हुंदा सी, हथ विच लोटा फड़ना, गलां विच माला पाउणीਆਂ, धोती बोधी रख लैनी, ते आ गए जी संत। कई इस पंक्ति के आधार ते पूर्ण महापुरुषों का भी खंडन करते हैं अजकल कई प्रचारक। आखे जी माला नहीं फेरनी चाहिए, ते पंक्ति पता किहड़ी सुनाउणगे? ये बनारस दे ठग पाउंदे ने माला। नहीं, माला पवित्र है, क्योंकि उन्हों हस्त विच पकड़दियां ही रब का नाम याद आ जाता है। लिबास पवित्र है, लिबास पाक हुंदा है। बड़े बड़े महापुरुषां सिद्धांत ते चल के जीवन बनाए ने, जीवन सफले कीते ने, उन्हां दी वडियाई हुई, लोकां उन्हां दा लिबास पाउणा शुरू कर दिता। लिबास विच कमी नहीं, कमी लिबास नूं धारने वाले विच है। ਜਿਹੜੇ इस पंक्ति के आधार पर महापुरुषों नूं ठग कहिंदे ने। कच के टुकड़िਆਂ नूं संत बना देना, ते संतां नूं कच के टुकड़े, हीरिਆਂ नूं भी कच दसना, फुल्लां नूं भी कंडे दसना, ये निंदा है, पाप है। और इन्हां नूं सरोपे नहीं मिलते। इत्थे प्रचारक स्टेजां ते भाबा सरोपे पाउणगे जी, बड़ा सच बोलिया। कादा सच बोलिया? गुरु ग्रंथ साहिब के सिद्धांत नूं कट के चलिया गया। बाणी विच साफ लिखिया है, भाई रे संत जना की रेण, संत सभा गुर पाईऐ मुक्त पदारथ तेण। साधु एमेंसीपेशन बख्शदे ने, दे विल लिबरेट यू, मुक्ति दिंदे ने। जेड़े पूर्ण महापुरुष ने, इन्हें ठग कह दिता उन्होंने। ते पुछो बापू फिर प्रबंधकां दे सरोपे पाए दे तेरी दरगाह विच की होवेगा? कहंदे निंदा भली किसै की नाही, मनमुख मुग्ध करन, मूँह काले तिन निंदकां नरके घोर। पवन कहंदे लानतां वाधू दियां, सरोपियां दी जगह मूँह काले करांगा इन्हां दे मैं। ये है निंदक दी सज़ा। तुहाडे सरोपे पाया कोई महान प्रचारक थोड़ा बन जाना है। जे लोकां दी गिणती पिछे लाया कोई महान बनदा हुंदा ते बापू नानक लिखदे ने, जे जुग चारे हार जा होर दसूणी होए, नवा खंडा विच जाणीਐ, नाल चलै सब कोए। चंगा नाउं रखाए कै, जस कीरत जग ले। जे तिस नदर ना आवई, तां वात ना पुछे के। कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे। एक पिंड नहीं, ਕਹਿੰਦੇ एडा ਵੱਡਾ नामना हो जावे, अपने आप ਨੂੰ महान ज्ञानी तपस्वी अखवावे, 9 टुकड़ियां दे खंडां दे लोग पिछे चल जाण। जे अकाल पुरख दे दर उत्ते सिद्धांतक तौर ते प्रवान ना होया ते कीड़ियां दा कीड़ा बना दिता जावेगा। लोकां दी भीड़ नाल महानता दे फैसले नहीं हुंदे। लोकाई दी ये गल नहीं है। जे भीड़ वालियां दी बल्ले बल्ले हुंदी ते गुर सिंचे कारे कुनद चहल नर के दहलक बरायद बरो बेखबर। गुरु गोबिंद सिंह नाल 40 सिंह सी, औरंगजेब कोल 10 लाख बंदा सी। भीड़ नाल महानता ना जोड़िओ कदे भी। भीड़ां दा कर्म हुंदा, कदे इहनूं दौड़ गईयां, कदे ਉਹਨੂੰ। इस गल का ख्याल रखियो। ये दावा कर दिता जाता सानू तेरी लखां सुनते ने, जे असीं गलत प्रचार करते होईए तो लखां क्यों सुनते ने? ते जे यही सच की निशानी है भी भीड़ां दा ही दर ते आउणा बंदे नूं सफलियां करदा है, ते गंदे मंदे गीत गाउण वाले गीतगारां दे खाड़े ते फिर दीवानां नूं 10 गुणा वड्डे हुंदे ने। ते बापू दी बाणी कह रही है, मेरे मोहन सरवणी यह ना सुनाए, साकत गीत नाद धुन गावत बोलत बोल जाए।
ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਦਾ ਗੀਤ ਕੰਨੀ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਜੀਵਨ ਗਰਕ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਨਤਾ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਗੱਲ ਇਕੱਠ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਚੱਲੇ ਤੇ ਸੰਤ। ਲੋਕ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮਾਲਾ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਠੱਗਾਂ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਕਬੀਰ ਨੇ ਇਹ ਠੱਗ ਆਖਿਆ ਮਾਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਇਹ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਕਾ ਕਬੀਰ ਹੈ ਸੰਤ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਮਾਈ ਜੋ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਪਏ ਨੇ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜਬ ਤੇ ਮਾਲਾ ਲਈ ਨਿਪੁੱਤੇ ਤਬ ਤੇ ਸੁਖ ਨਾ ਭਇਓ। ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਖੱਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਸੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਸਾਧਾਂ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਦੇ ਆਪ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਗ ਕਿਉਂ ਆਖੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਹਿਰੂਪੀਏ ਹੋਣਾ ਕੀਤਾ, ਠੱਗ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਗਲੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਸੰਤ ਨੂੰ ਹੰਸ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਜੁਲਾਇਆ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਬੀਰ ਵਾਲਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਲਿਆ, ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਲੇ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਵੇਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮੀ ਕਬੀਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸ ਜਨਮ ਦੀ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਪਿਛਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਐਸੇ ਘਰ ਹਮ ਬਹੁਤ ਵਸਾਏ ਜਬ ਹਮ ਰਾਮ ਗਰਭ ਹੋਏ ਆਏ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਬੀਰ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪਾਖੰਡ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੱਚ ਨੂੰ ਹੀਰਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਕੱਚ ਚੁੱਭਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੀਰੇ ਦਾ ਵੀ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਖੰਡੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਧੋਖਾ ਮਿਲਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਸਵੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਹੀਰਾ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਠੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਠੰਡਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਉਂਤ ਘੜੀ ਮਾਈ ਲੋਈ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆ ਭਾਗਵਾਨੇ, ਖੱਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾ, ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਆਂ ਦਾ ਕਰਮ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚੌਂਕਿਆਂ ਤਾਈਂ ਸੀਮਿਤ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਤੁਰ ਪਈ। ਖੱਡੇ ਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਆਈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ, ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਖਲੋ ਗਈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਛਾਨਣੀ ਵਿੱਚ ਛਾਣ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਚਲੋ ਕੱਪੜ ਛਾਣ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜੁਲਾਇਆ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਭਾਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਲੈਣ ਘੱਲਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਛਾਨਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਤੀਜਾ ਕਰਮ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਘਿਓ ਹੈ ਨਾ, ਗਰੀਬੀ ਸੀ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਘਿਓ ਲਿਆ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਗੁੰਨ। ਤੇ ਉਹ ਮਾਈ ਲੋਈ ਘਿਓ ਲੈ ਆਈ, ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਡੋਲਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਗੁੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਘਿਓ ਬਚਿਆ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰੂਈ ਪਾ, ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸੇ ਖੱਡੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੀ ਨਾ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਬਸੈ ਸਾਧਕੀ ਰਸਨਾ। ਸਾਧਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਰੱਬ ਹੈ, ਲੋਕਾਈ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੁਲਾਏ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਲੈ ਗੱਲ ਤੇ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਦਬਕਾ ਮਾਰਿਆ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖੱਡੀ ਵੱਲ ਜਾ, ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅੱਗਿਓਂ ਮਾਈ ਤਤੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਜੁਲਾਇਆ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਪੈ ਗਿਆ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੌਂਕੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜੁਲਾਏ ਨੇ ਕੋਲ ਡਾਂਗ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਜੀ ਖੜਕਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਜੇ ਨਾ ਗਈ ਤੇ। ਉਹ ਡਰਦੀ ਤੁਰ ਪਈ, ਨਾਲੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟ ਲਿਆਈ। ਜੁਲਾਏ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਂਦੀ ਵੀ ਲੈ ਮਰ, ਝਸਲਾ ਇਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲੈ ਆਈ ਆ ਮਿੱਟੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਰੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਪੜ ਛਾਣ ਕਰ।
ਕਹਿੰਦੀ ਜੁਲਾਇਆ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਟਾ ਕੱਪਣ ਛਾਣ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕੱਪੜ ਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਡਾਂਗ ਫਿਰ 2 ਵਾਰ ਪਾਵੇ ਨਾ ਮਾਰੀ ਜੁਲਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਈ ਡਰ ਗਈ। ਕੱਪੜ ਛਾਣ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਘਿਓ ਪਿਆ ਤੇ ਲਿਆ। ਮਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਘਿਓ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਭੇਦ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਡਾਂਗ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੜਕਾਈ ਤੇ ਉਹ ਘਿਓ ਕੱਢ ਲਿਆਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਡੋਲ। ਜਦੋਂ ਘਿਓ ਰੋੜਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੇ ਮਾਈ ਨੂੰ ਸੁੱਝ ਗਈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਭੂਤ ਪਾਤ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੈ, ਜੱਗੋਂ 13ਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁਲਾਇਆ, ਇਹ ਘਿਓ ਇਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਦੇਵਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਡਾਂਗ ਖੜਕਾਈ ਤੇ ਮਾਈ ਨੇ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਗੁੰਨ, ਉਹਨੇ ਗੁੰਨ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਦੀਵਾ ਬਣਾ, ਉਹਨੇ ਦੀਵਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਘਿਓ ਬਚਿਆ ਇਸ ਦੀਵੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜੋਤ ਜਗਾ ਖੱਡੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕੋ ਇਹਨੂੰ ਭੂਤ ਚੰਬੜ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਨਾ ਮੰਨਿਆ, ਜੁਲਾਏ ਨੇ 5-7 ਮਾਈ ਦੇ ਮੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੁਲਾਇਆਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ, ਦੌੜੇ ਆਏ, ਜੁਲਾਏ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਚੰਗੀ ਡਾਂਗ ਜੁਲਾਏ ਨੂੰ ਫੇਰੀ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਨ ਲਿਆ, ਰੀਝ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਰੌਲਾ ਸੁਣਿਆ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੂਤ ਚਿੰਬੜਿਆ ਏ। ਦੌੜਿਆ ਆਇਆ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਭੂਤ ਚਿੰਬੜਿਆ ਸੀ ਲੈ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਹੁਣ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੂਤ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਿੰਬੜਿਆ, ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭੂਤ ਚਿੰਬੜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਹੁਣ। ਨਾਲੇ ਤੇ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁਲਾਇਆ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਘਾਲਣ ਵਾਲੀ ਰੀਸ ਕਰ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰ। ਲਿਬਾਸ ਪਾਇਆ, ਮਾਲਾ ਪਾਇਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਗਲਾ ਆਖੇ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਹੋਇਆ ਹੰਸ ਬਣ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਰਤੂਤ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਧੜ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਕਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਲੱਖ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਕਰੇ ਵੀ ਫੁੱਲ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਾਲ ਚੌਂਕੜਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਧੂ ਦੀ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੈਣ ਦਿਨਸ ਰਹਿ ਇੱਕ ਰੰਗਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਜਾਣੈ ਸਦ ਹੀ ਸੰਗਾ। ਠਾਕੁਰ ਨਾਮ ਕੀਓ ਉਨ ਵਰਤਨ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਘਾਵਨ ਹਰ ਕੈ ਦਰਸ਼ਨ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਫੇਰੇ। ਮਾਲਾ ਪਖੰਡ ਉਦੋਂ ਬਣੇਗੀ ਸਿੱਖਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਮਾਲਾ ਫੇਰੇਗਾ ਤੇ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ 'ਚ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਨਾ ਉੱਠੇ। ਸੰਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨੀ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਲਿਬਾਸ ਮਾਲਾ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆਂ। ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ ਯਾਰ। 12-12 ਘੰਟੇ ਦੇ ਸੰਤ ਕਾਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਐਸੀ ਬੁਲੰਦ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ। ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੋਤਾ ਰਟਣ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਰੂਟੀਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਡਿਸਿਪਲਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਹੈ, ਨਿਯਮ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਦੀ ਜਦੋਂ 2 ਕੰਢਿਆਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਉਛਲਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਆ ਗਈ। ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਤਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੇ, ਕੁਝ ਮਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੇ। ਤਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਖਿੜੇ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਚਿੰਬੜ ਜਾਣ। ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਯਮ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਰਿਪੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਪਣਾ ਤੋਤਾ ਰਟਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੈਣ ਦਿਨਸ ਰਹਿ ਇੱਕ ਰੰਗਾ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਧੂ ਇੱਕ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਆਤਮ ਆਧਾਰ, ਏਕ ਨਿਹਾਰਹਿ ਆਗਿਆਕਾਰ। ਏਕੋ ਬਨਜ ਏਕੋ ਬਿਵਹਾਰੀ, ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਹਿ ਬਿਨ ਨਿਰੰਕਾਰੀ। ਹਰਖ ਸੋਗ ਦੁਹੂ ਤੇ ਮੁਕਤੇ, ਸਦਾ ਅਲਿਪਤ ਜੋਗ ਅਰ ਜੁਗਤੇ। ਦੀਸਹਿ ਸਭ ਮਹਿ ਸਭ ਤੇ ਰਹਤੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਓਏ ਧਿਆਨ ਧਰਤੇ। ਸੰਤ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਗਮੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ 4 ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ ਟੱਪੀਦਾ ਹੈ, ਨੱਚੀਦਾ ਹੈ।
ਹੱਥੋਂ ਮਾਇਆ ਜਾਂਦੀ ਰਵੇ ਤੇ ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਲੋਹਾ ਹੈ ਕੰਚਨ ਹੈ ਇੱਕ ਸਮ ਜਾਣੇਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਨ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਵਨ ਵਖਾਨੋ, ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਕਿਛ ਮਿਤ ਨਹੀਂ ਜਾਨੋ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮੋਹਿ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ, ਧੂਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਸਤਕ ਨੂੰ ਲਾਈ। ਕਈ ਆਖਣਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਮਨਮਤ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਲੱਭਿਆ ਮਨਮਤ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸਾਧ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਾ ਟੇਕੋ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਾਈ ਮੱਥਾ ਨਾ ਟੇਕੋ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਕੱਚ ਹੀਰਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸੰਤ ਜਾਪੇਗਾ ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਧੂਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਲੈ, ਮਸਤਕ ਨੂੰ ਲਾ। ਇਹ ਤੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਨ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਕਉ ਹਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ, ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ। ਜਿੱਥੇ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਸ਼ਬਦਾ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਗੁਣ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ, ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਦਾ ਰੂਪ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚਰਨੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਕਿਧਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਗਲੂਏ ਚੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤ ਨਾ ਆਖੋ, ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਓ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੇ, ਬਾਬਾ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸੰਤ ਨਾ ਆਖਣ ਤੇ ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਣ, ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ। ਤੇਰਾ ਨੂਰਾਨੀ ਚਿਹਰਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ, ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਨਛੱਤਰ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹਰ ਕੋਈ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਨਾ ਜੀ ਟੇਕੋ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਉਦੋਂ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੇਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੇਰੀਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਗੋਡੇ ਘੁੱਟੋ, ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਲਾਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਝੁਕ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਆਖਣਗੇ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਇਆ, ਢਮਕਾਣੇ ਨੇ ਟਿਕਾਇਆ। ਜੇ ਲੋਕਾਈ ਉਹਦਾ ਨਛੱਤਰ ਵੇਖ ਕੇ ਟੇਕਦੀ ਹੈ ਮੱਥਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਢਿੱਡ ਦੁਖਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਮੰਗਿਆ ਕਰ। ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸੰਤ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ? ਪੁੱਛੋ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਹੋ, ਬ੍ਰਹਮ ਵੇਤੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇ, ਕੀ ਉਹਦੀ ਕਦਮਬੋਸੀ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਧੂੜੀ ਮਸਤਕ ਨੂੰ ਲਾਈਏ? ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਹਿ ਰਸਾਨੇ ਰਾਹੇ ਹੱਕ ਆਮਦ ਅਦਬ, ਹਮ ਬਦਲ ਯਾਦੇ ਖੁਦਾ ਹਮ ਬਲਬ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਗੀਤ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਗਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਬੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਗਾਵੇ ਤੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰੇ, ਇਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ ਰੱਬ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਕਦਮਬੋਸੀ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਨਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸਮਝ, ਨਾ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੀ ਸਮਝ। ਬਸ ਜੋਂ ਖੰਡਿਤ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਸਾਧ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾ ਲਿਆ, ਸਾਧੂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ। ਆਖਣਗੇ ਸਤ ਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਿਹਾ ਆਖੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਸਿਰ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਸਤ ਸੰਗੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਤ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਣਾ ਬਾਬਾ ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ ਹੈ।
ਸੰਤ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨਮੰਤ, ਧਨ ਸੇ ਸਈ ਨਾਨਕਾ ਪੂਰਨ ਸੋਈ। ਸੰਤ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਵੀ ਹਰ ਸਾਹ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤ ਸੰਗੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਹੋ ਗਏ? ਇੱਥੇ ਕੁੜੀ ਮਾਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੜੀ ਮਾਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੰਬਾਕੂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਰੋਗ ਸੋਗ ਵਿਕਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗਲੋਂ ਲਾ ਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਇੱਕ ਤੰਬਾਕੂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੁੜੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨੜੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਭਾਈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰੁਤਬੇ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰੁਤਬੇ ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਇਹੀ ਨੇ, ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸੰਤ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਰੁਤਬਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਜੇ ਰੁਤਬੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰੁਤਬੇ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਪਹੁੰਚਿਓ ਖਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 40 ਮੁਕਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਅਵਧੀ ਮਾਣ ਗਏ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬਾਪੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰਾ 5000, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ 10,000, ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ 15, ਚੌਥੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ 20,000। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੁਤਬੇ ਨੇ। ਕਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ, ਕਿੰਨਾ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ਹੀਦ ਮੁਕਤ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛਡਾਸ, ਹੋ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣਕਾ, ਤੋ ਆਓ ਹਮਾਰਾ ਪਾਸ। ਸ਼ਹੀਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਰੁਤਬੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਰਾੜ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕ ਰਾਜੇ ਦੇ। ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਤੋ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸੈਨਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਨਾ ਆਖਿਆ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ 9 ਵਜੇ ਸੁੱਤਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਸੰਤਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਉੱਚਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਜਣੇ ਖਣੇ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਬਾਬਾ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਮੁਸ਼ੱਕਤਾਂ ਘਾਲ ਕੇ ਰੁਤਬੇ ਕਮਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਾ ਜਪ ਤਰੀਐ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਹਰ ਰੰਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਪਿਆ ਹੈ ਉਹੀ ਤਰੇ, ਉਹੀ ਮੁਕਤ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲਿਆ। ਹਰ ਹਰ ਭਜਨ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਸੰਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਉੱਚਿਓਂ ਉੱਚੇ, ਉਹੀ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਨ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਏ। ਸੋ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਟਿਕਾਇਓ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜੰਮ ਪਏ, ਕਈ ਮਰ ਗਏ, ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਝੋਲੀ ਕੁਝ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ, ਬਰਸੀਆਂ ਸਮਾਗਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸੰਤ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਕਰਕੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮਨ ਨਾ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜਪਣ ਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਥੋੜਾ। ਇੱਕ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ, ਤੇ ਬੀਜ ਕੇ ਸਿੰਚਾਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮਾੜੀ ਮੋੜ ਫਸਲ ਉੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੰਡੀ ਜਾਂਦਾ 10-12 ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਬੀਜ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤਾਂ ਘਾਲਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਫਸਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਹੈ ਉਹ 20 ਕੁਇੰਟਲ ਟੱਪ ਗਿਆ। ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪੜੋਗੇ ਫਲ ਵਧੇਗਾ, ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਪੜੋਗੇ ਫਲ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਪੜੀ ਅਜਾਈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਇਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟਿਕ ਕੇ ਗਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਬੜੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਵੇਈ ਨਦੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨਾ, 3 ਦਿਨ ਡੁੱਬੇ ਰਹੇ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਡੁੱਬੇ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਡੁੱਬੇ ਇਸ ਲਈ ਨੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਥਾ ਕਰਨ ਆਉਣਾ, ਢਮਕਾਨੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਆਉਣਾ। ਉਦੋਂ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਜ਼ਮਤ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੌਲੀ ਉਮਰ ਹੈ,
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਬਾਲਿਆ, ਉਮਰ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ 100-100 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਪੂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਯਾਦ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਮੇਰੇ, ਇਹ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਾਫਲ ਮੂਰਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ। ਕਰਾਮਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਤੇ ਗਿਆਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾਧਾਰ ਜਗ ਮਹਿ ਪਰਵਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਿਦ ਆਲ ਦਾ ਸੁਪਰ ਨੈਚੁਰਲ ਪਾਵਰਸ ਕਮਸ ਇਨਟੂ ਦਿਸ ਵਰਲਡ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਸਾਰੇ ਅਚਲ ਵਟਾਲੇ ਸਿੱਧਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਵੇਈ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ, 3 ਦਿਨ ਡੁੱਬੇ ਰਹੇ, ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ, ਬੜਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਮੁੜ ਗਏ ਵੀ ਬਸ ਗੱਲ ਗਈ, ਨਾਨਕ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਮਾਈ ਤੁਰ ਪਾ, ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਤੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਗਲੂਏ ਦੇ ਬੋਲ ਸੀ, ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਡੁੱਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਤਿੰਨੀ ਦਿਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਭੀੜ ਉਮੜ ਪਈ, ਲੋਕਾਈ ਉਮੜ ਪਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਰਾਮਾਤੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅਜ਼ਮਤੀ। ਜਦੋਂ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਵਾਂ, ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਲੋਕ ਬਹਿ ਗਏ ਵੀ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਸੁਣੀਏ। ਡਾਂਗ ਦੇ ਯਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਮਝਦਾ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਮਾਤ। ਇੱਕੋ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਪਾਤ ਸੱਚ ਜੁਗਾਤ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚੇ। ਬਚਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਗਲੂਏ ਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਵੱਖ ਹੈ। 5ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਵੀ ਬੋਲਨੇ, ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਅੱਲਾਹ ਰਾਮ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਾਨ। ਗੁਰ ਸਤਗੁਰ ਕਾਜੋ ਸਿੱਖ ਅਕਾਏ, ਸੋ ਭਲ ਕੇ ਉਠਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ। ਸਰਬ ਧਰਮ ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣੇ। ਅਸੀਂ ਕਲਮਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਅਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜੰਝੂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਖੰਡਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਖੁਦਾਏ, ਕੋਈ ਸੇਵੈ ਗੁਸਾਈਆਂ, ਕੋਈ ਅਲਾਹੇ, ਕੋਈ ਰਾਮ ਆਖੋ ਅੱਲਾ ਆਖੋ। ਅਸੀਂ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਪਖੰਡ ਦਾ ਖੰਡਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਰੇ, ਹਿੰਦੂ ਕਰੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰੇ, ਧਰਮ ਦਾ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆ ਇਕੱਠੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਏ ਅੱਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ। ਉੱਜੂ ਕਰਕੇ ਨਾ 5 ਇਸ਼ਨਾਨਾ ਕਰਕੇ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਾਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸਦੇ ਰਹੇ। ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਾਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲ ਸਨ, ਨਾਨਕ ਆਨਨ ਭਨੈ ਖਾਨ ਕੰਨ ਹੈ ਸੁਨੋ, ਕਿਹੇ ਸੰਗ ਕਰੋ ਨਿਵਾਜ, ਲਾਜ ਨਹਿ ਤੁਮ ਮਨੋ। ਠਾਂਡੇ ਆਪ ਮਸਜਿਦ ਨਾ ਮਨ ਠਹਿਰਾਵਿਆ, ਨਾ ਸਿਜਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਕਲਪ ਕੰਧਾਰ ਪਠਾਵਿਆ। ਕਰਤ ਖਰੀਦ ਤੁਰੰਗ ਤੁਰਲ ਮਨ ਤਰਲਿਆ, ਪੂਰੇ ਬੀਤ ਮਸਜਿਦ ਨਿਵੇਂ ਕਬ ਸਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਵਾਬਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੜਾਂ, ਚੰਮ ਤੇਰਾ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮਨ ਤੇਰਾ ਕੰਧਾਰ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਦੱਸ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਪੜਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਭਰੀ। ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਫਲ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਸਲ ਬਹੁਤੀ ਨਿਕਲਦੀ। ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਜੀ ਨੇ ਦਬਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਲੇ ਨਾਨਕ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਚਨ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਵਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਫੌਜਾਂ ਲਈ ਘੋੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੰਗਜੂ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ। ਇਹਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦਣ ਗਈਆਂ, ਪੈਸਾ ਮੋਟਾ ਦੇਤਾ। ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਵੀ ਘੋੜੇ ਚੰਗੇ ਲਿਆਉਣ, ਕਿਧਰੇ ਪੈਸਾ ਨਾ ਉਜਾੜ ਆਉਣ। ਨਵਾਬ ਵੱਲ ਕਾਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਨਵਾਬ ਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਜੀ ਤੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਭੁੜਕ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ?
ਕਹਿੰਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਤੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਗਲੂਏ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਬੜਵਾ ਜਯੋ ਵਸ਼ੇਰ ਗਰਤ ਤਹਿ ਪਾਸ ਹੈ, ਹੋ ਤਿਹ ਮੈਂ ਨਹਿ ਗਿਰ ਪਰੈ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਘੋੜੀ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਖੂਹ ਹੈ, ਬੰਨਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਖੂਹ ਦੇ ਘੇਰੇ ਘੇਰੇ ਵਿਸ਼ੇਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਨਾ ਪਵੇ। ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਮਨੁਆ ਦਹਿਦ ਸਤਾਵਦਾ ਉਹ ਕੈਸੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ, ਇੰਦਰੀ ਵਿਆਪ ਰਹੀ ਅਧਿਕਾਈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਿਤ ਸੰਤਾਵੈ। ਕੁਝ ਲਾਲਚ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਮਨ ਘੋੜਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਚੰਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਮਨ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦਣ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਖੇਤਾਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਬਾਬਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜੀਏ। ਇੱਥੇ ਫਲ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨ ਨਾ ਜੁੜੇ। ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਜੁੜ ਗਿਆ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਜੁੜ ਗਿਆ ਉਹ ਸੰਤ। ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ, ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਕਾਜੀ। ਗਲੂਏ ਦੇ ਬੋਲ ਸਨ, ਸਿਰ ਪੀਰਨ ਕੇ ਪੀਰ ਪੀਰ ਹਰ ਮੇਰਿਆ, ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ ਸਰੀਰ ਸ਼ਰਨ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ। ਐ ਨਾਨਕ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਸਤ ਹੈ ਤੂੰ, ਬੁਲੰਦ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ। ਮਨ ਕਾਬੂ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇ? ਬਾਪੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਓ ਕਦੇ, ਮਨ ਕੁੰਚਰ ਪੀਲਕ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਕੁੰਡਾ ਜੈ ਖਿੰਚੈ ਤੈ ਜਾਏ। ਨਾਨਕ ਹਸਤੀ ਕੁੰਡੇ ਬਾਹਰਾ ਫਿਰ ਉੱਜੜ ਪਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਕੁੰਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਾਥੀ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਾਮ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਹੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟਿਕਦਿਆਂ ਟਿਕਦਿਆਂ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰਹੋ ਸੰਤ ਮੀਤ, ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰ ਚੀਤ। ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਮਿਲੇਗਾ ਕੀ? ਸਰਬ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਕੀ ਪੂਰਨ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਗਟ ਸਭ ਲੋਏ। ਸਭ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੱਖ ਰੱਖਦਾ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਾ ਆਖੋ, ਕਿਸੇ ਕਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਾ ਆਖੋ, ਕਿਸੇ ਰਹਿਬਰ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਾ ਆਖੋ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲਹਿਦਾ ਸਿੱਖ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰਨੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ, ਪੀਏ ਦੇ ਗੋਡੇ ਘੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਗਟ ਸਭ ਲੋਏ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਰਗਾ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ ਦੀ। ਬਾਪੂ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਪਾਏ ਅਸਥਾਨ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਵਨ ਜਾਨ। ਉਹਦਾ ਸਥਾਨ ਉੱਚਾ, ਪਰਮ ਪਦਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਧਰੂ ਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਹੈ, ਅਮਰਾ ਪਦਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਅਖਵਾਵੇਗਾ, ਸਰੀਰ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਅਵਰ ਰਵੇਗਾ। ਹੀ obtains the highest place of all। ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਪਾਈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਈਦਾ, ਛੋਟਿਆਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਰਹਿ ਜਾਈਦਾ। ਉਤਮ ਸੰਗਤ ਉਤਮ ਹੋਵੇ, ਉੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾ ਬੰਦਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਕਦੇ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਆਦ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਜਪ ਸੋ ਤਪ ਸਾ ਬ੍ਰਤ ਪੂਜਾ, ਜਿਤ ਹਰਿ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਏ। ਬਿਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਤ ਸਭ ਝੂਠੀ, ਇੱਕ ਖਿਨ ਮਹਿ ਬਿਸਰ ਸਭ ਜਾਏ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰਨੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਖਿੰਡ ਪੁੰਡ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਾਈ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਓ। ਗਲਗੀਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਬਾਸੁਰ, ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨਾ ਆਨੈ। ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਜੈ ਬ੍ਰਤ ਗੌਰ, ਮੜੀ ਮਤ ਭੂਲ ਨਾ
ਮਾਨੈ ਮੱਠ ਨੂੰ ਮੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੂਜਦਾ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਰਮ ਧਰਮ ਨੇਮ ਬ੍ਰਤ ਪੂਜਾ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬਿਨ ਜਾਨ ਨਾ ਦੂਜਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਘਾਲ, ਜਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭ ਨਾਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਗਣਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਮੂਰਤਾਂ ਅੱਗੇ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ, ਮੰਗਤਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾਤਾਰ ਹੋ ਨਿਬੜੇ, ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ ਸਿੱਖ। ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦਾ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਘਾਲ ਖਾਏ ਕਿ ਹੱਥੋਂ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੇ ਸੇ। ਲੋਕਾਈ ਮੰਗਦੀ ਐ, ਸਿੱਖ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਬਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਬਰਾਂ ਮੁਬਾਰਕ, ਮੂਰਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂਰਤਾਂ ਮੁਬਾਰਕ। ਸਾਡਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕੌਣ ਹੈ? ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਤਿਸ ਜੇਵੜੇ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ ਜੋੜਿਆ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਹਰ ਜਾਪ ਤਾਪ ਬ੍ਰਤ ਨੇਮਾ, ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਏ ਕੁਸ਼ਲ ਸਭ ਖੇਮਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਰੀ ਦਾ ਹੀ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਪ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਕਬਰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਚੌਂਕੜੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ, ਕੁਸ਼ਲ ਖੇਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਤਨ ਦੇ ਰੋਗ ਮਿਟ ਗਏ, ਮਨ ਦੇ ਸੋਗ ਮਿਟ ਗਏ। ਸੂਲੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੁਖੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕੰਡੇ ਬਣ ਗਏ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਇੱਕੇ ਨਾਲ ਬੇੜੀ, ਇੱਕੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ, ਮਨ ਜੋੜ ਕੇ ਗਾਈ, ਸੰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੋ ਅਮਰਾ ਪਦਵੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਦਾ ਹੈ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਿਓ। ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ ਲੋਕਾਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਦਮਬੋਸੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸਭ ਮੁੜਦੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੇਅੰਤ ਸਮਾਗਮ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਦਾਸ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 5 ਦਿਨ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ 5 ਦਿਨ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਨੰਦਪੁਰ ਰਹਿ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਦਾਸ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਫਤਿਹ ਗਜਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ